Okay, so last lecture, what we did is that we considered the momentum operator, and then we applied von Neumann's theorem to see whether শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ বোর্ডটা দেখতে বেশ ঠিক আছে। So momentum operator, and first we considered it on the full line. Full line means minus infinity to plus infinity in the range of x, and we found that okay, it's okay, perfectly okay. Momentum operator is indeed self-adjoint. Then next example we considered on the half line. Half line means either range of x is either from 0 to infinity or minus infinity to 0. We considered from 0 to infinity, and using the same solution we use the boundary condition or basically domain of the operator, and found that P is non-self-adjoint on the half line. Okay. Then he talked about some example like harmonic oscillator on the half line, or it's also known as half oscillator, where the other half of the oscillator is truncated and the boundary condition is that the wave function vanishes at x is equal to 0. And we know that half oscillator has well-behaved spectrum, but what I want to tell you that this is the example where momentum operator is not self-adjoint. Momentum operator is not self-adjoint, and not only that, using von Neumann's prescription, it cannot be made self-adjoint also. So this is not an observable for the half oscillator case or for similar such examples. Now again, with the same momentum operator, we'll use von Neumann prescription for momentum operator. You see that self-adjoint extension of the momentum operator P, where the domain of P is defined as it vanishes at phi a is equal to 0 and phi minus a is equal to 0, and this means phi wave function and P phi, I mean after momentum operator acts on phi we get some function, that function, and the symbol means I explained in my other lecture that's a square integrable within the range minus a to plus a. That means I'm talking about a box of length 2a, and extension of box is from minus a to plus a. And eigenvalue equation, you know, we have already calculated last lecture that phi plus minus is equal to c plus minus. This is some constant we have not normalized yet. E to the power minus plus x by d, d is a dimension constant, and plus sign of phi corresponds to minus sign in the exponential. হ্যালো স্যার হ্যাঁ, কয়েকজনকে স্যার অপেক্ষা করছে অ্যালো করার জন্য বলছিলাম। মুশকিল, দেরি করে এলে খুব মুশকিল। Okay, now we can see that both phi plus minus, both phi plus minus are square integrable in the interval minus a less than x less than a. Okay, so what does it mean about the von Neumann deficiency index? এটা কি বলে, কি বলবো আমি, von Neumann deficiency index কি এক্ষেত্রে? আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি তোমাদের। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার প্রশ্নটা হচ্ছে যে
প্রশ্নটা হচ্ছে যে তাহলে আমরা 5 প্লাস মাইনাস বোথ 5 প্লাস and 5 minus are square integrable in the interval on which the problem is defined. My question is, what is the what are the von Neumann indices for this? Sir, 1 1. সে টু Huh? সে টু হবে 2 কোথা থেকে পেলে? Sir, 1 1. 1 স্যার 1 1 5 প্লাস হচ্ছে একটা, 5 মাইনাস হচ্ছে একটা, তাহলে দুটো বলছি, মানে n প্লাস 1. Okay, so if n plus 1, n minus 1, then what the theorem says about the problem? Is it self-adjoint or non-self-adjoint? What is the conclusion from the von Neumann theorem? not self adjoint but self adjoint extension আছে Okay, thank you. So P is not self-adjoint but self-adjoint extension exists. Okay, fine. এইবারে আমরা আরেকটা জিনিস দেখি যে আমরা by ad hoc, I mean on an ad hoc basis we defined a boundary condition. Okay, তো সেই বাউন্ডারি কন্ডিশনটা কি? আমরা এইরকম একটা ডোমেন ডিফাইন করেছিলাম, দেখো মনে করে দেখো, phi a is equal to e to the power 2 pi I alpha into phi of minus a, rest all are similar, phi p phi square integrable function in the interval minus a to plus. Okay, similarly for the adjoint, although the adjoint of p and p dagger has the same expression, but I am just putting a dagger here to denote that they act on the blast state. This you keep in mind always. Whenever you find that p, some operator and its adjoint, a same representation in terms of x or p, but still I am writing p dagger, then I am denoting that on which it acts. Okay, this p dagger I am writing means it acts on the blast state. This p means it acts on the Kate states, although both p and p dagger are minus iddx. Now this is also defined like this: phi a is equal to e to the power twice phi I alpha phi minus a and phi p phi square integrable function within the range minus a to plus. Clear? So what I have, I am just playing with the same wave function, because eigenfunction is not going to change, momentum operator, only the boundary condition is going to change. Okay, so this is my again momentum operator. So phi plus minus a is equal to this constant remains unaltered minus plus a by d. Okay, phi plus minus a is equal to e to the power plus minus a by d. Now note that phi plus minus a by phi plus minus a. Okay, again let me clear that this phi plus means this constant plus e to the power minus. Phi minus means this constant minus and exponential plus. Okay, similarly for phi plus minus a, এটা কত পাচ্ছি? এটা আমি পাচ্ছি e to the power minus plus 2a by d. Okay, now there is
real value of A, because A is the box of the length, so it must take real value. So there is no real value of that, no real value of A for which minus plus A by minus plus A by D is equal to 2 pi I by alpha, right? Why I am demanding this? Because my boundary condition is that phi A is equal to 2 pi I alpha phi minus A. This is my boundary condition. Okay, so that means phi A divided by minus phi A, phi minus A should be e to the power 2 pi I alpha. Okay, so that means phi plus A by phi plus minus A, it should be e to the power 2 pi I alpha. Okay, similarly for phi minus A, but I see that I have minus plus 2A by D, and A is real, D is real. Now ratio of two real quantities cannot be complex, so this is not possible. If this is not possible, that means this is not, they are not set. I mean, there is no such solutions phi plus phi minus A which satisfies this boundary condition. তার মানেটা কি দাঁড়ালো? তার মানে n প্লাস কত দাঁড়ালো আমার? n minus is equal to 0. তার মানে আমার দাঁড়ালো P is self adjoint আবার বানানটা self adjoint in D alpha. দেখো বোঝা গেল কিনা বলো, বোঝা গেল কিনা বলো এটা। হ্যালো, তোমরা আছো না নেই? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কি বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। বলো, একটু বুঝিয়ে বলো, বাকিদের বুঝিয়ে বলো তুমি। তো স্যার ডি আলফাটা স্যার আমরা তো ধরে নিয়েছি স্যার, তাই কি তো? ধরে নিয়েছি? মানে যেটা ফাই এ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার টোয়াইস পাই আই আলফা ফাই মাইনাস এ হ্যাঁ ফাই পি ফাই হ্যাঁ বিলংস টু এল স্কোয়ার মাইনাস এ। তো তার আগে ওখান থেকে স্যার সলিউশনটা আছে ফাই প্লাস মাইনাস ইকুয়াল টু সি প্লাস মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস প্লাস এক্স বাই 4। 4 না, ওটা ডি, এক্স বাই ডি, ওটা আচ্ছা, ডাইমেনশনাল হ্যাঁ কনফার্মেশন। হ্যাঁ। হ্যাঁ তারপরে ওখানে এক্স ইকুয়াল টু এ বসছে, ওই ভ্যালুটা আসছে। তার মানে এবার আর তার হচ্ছে ফিলোসফিটা কি হলো? যে বাউন্ডারি কন্ডিশন স্যাটিসফাই করার কথা ছিল, সে বাউন্ডারি কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে না, তাই তো? তাই তো? হ্যালো প্রীতম, কি স্যার আবার বলুন। তার মানে 5 হ্যাঁ স্যার প্লাস বলুন আবার। 5 প্লাস মাইনাস এক্স যে বাউন্ডারি কন্ডিশন স্যাটিসফাই করার কথা ছিল, সেই বাউন্ডারি কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে না, তাই তো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তার মানে হ্যাঁ কি হ্যাঁ স্যার, দাঁড়ালো? শোনা যাচ্ছে। এবার আমি যেটা জানতে চাইছি, কারণ এটা কি দাঁড়ালো, যে এইটার মানে কি আমি যেটা জানতে চাইছি, সবাই কি বলছি যে এইটা পেলাম, এখান থেকে আমি কনক্লুড করলাম যে এটা কনক্লুড করার কিছু নেই, যে এ বাই ডি কখনো, মানে রিয়েল কোয়ান্টিটি কখনো একটা কমপ্লেক্স কোয়ান্টিটির সঙ্গে সমান হতে পারে না। ওকে, তাহলে আমি কনক্লুড করলাম যে n প্লাস ইজ ইকুয়াল টু 0, n মাইনাস ইজ ইকুয়াল টু 0। ইজ দ্যাট ওকে? I am asking whether my conclusion that n plus is equal to 0, that means square integrable solution with the specified boundary condition. দেখো ডোমেনটা আমি কিভাবে ডিফাইন করেছি। This is my definition of domain.
সেই ডোমেনে আমি কি বলছি না এইটাকে স্যাটিসফাই করতে হবে, তাই তো? এইটাকে স্যাটিসফাই করতে হবে। তার মানে phi a by phi minus a should be e to the power 2 pi I alpha, তাই তো? কিন্তু আমি এখানে যে সলিউশনটা পেয়েছি আমি তার রেশিও নিয়ে দেখালাম যে এইটা রেশিওটা 2a by d হচ্ছে এবং সেটা কখনো 2 pi I alpha হতে পারে না। তার মানে স্যাটিসফাই করছে না। বাট স্যাটিসফাই করছে না মানে কি? মানে ওই ডোমেনে যে ধরনের সলিউশন দেখা উচিত সেই ধরনের কোনো সলিউশন নেই। তার ফলে আমি n প্লাস জিরো ধরলাম এবং একইভাবে n মাইনাস জিরো ধরলাম। এটা কি বোঝা গেল না বোঝা গেল না? হ্যাঁ স্যার গেল। সবারই বোঝা গেল না? সব মানে কার কারোর আছে অসুবিধা, বোঝা গেল না? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। বেশ। আর কেউ বুঝতে পেরেছো বা পারোনি? হ্যাঁ স্যার পেরেছি। আর কেউ? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, বাকিরা? বাকিরা? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার। এটা কার হচ্ছে রে? বেশ, ঠিক আছে, আমি ধরে নিলাম মোটামুটি সবাই বুঝেছো। কেউ কেউ লজ্জার জন্য বলতে পারছো না, পরে বলবো। ওকে, সো আমরা যেটা দেখতে পেলাম দুটো জিনিস আমরা করলাম। প্রথমে যেটা করলাম, প্রথমে বাউন্ডারি কন্ডিশন করলাম phi মাইনাস এ phi a ইজ ইকুয়াল টু 0, এইটা ধরে করলাম। এইটা ধরে আমরা পেলাম n প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 1 ইজ ইকুয়াল টু n মাইনাস। তার মানে আমরা কি পেলাম না যে সেলফ অ্যাডজয়েন্ট নয় কিন্তু সেলফ অ্যাডজয়েন্ট এক্সটেনশন এক্সিস্ট করে। পরে আমরা যেটা অ্যাডহক বসিয়ে করেছিলাম সেটা থেকে দেখলাম যে তোমার n প্লাস ইজ ইকুয়াল টু 0, n minus is equal to 0, that means self adjoint, it's self adjoint. এইবারে এই যে বাউন্ডারি কন্ডিশন যেটা আমরা ধরেছিলাম এটা তো হাতে করে ধরছি, আমরা বসাচ্ছি অ্যাডহক। এইটা ডিরাইভ করব কি করে? এইখান থেকে আমরা করব যে প্রথম যে এক্সাম্পলটা করেছি যে n প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু এইটা আমরা দেখেছি। এখান থেকে আমাদের কনক্লুশন ছিল দিস ইজ নট সেলফ অ্যাডজয়েন্ট বাট সেলফ অ্যাডজয়েন্ট এক্সটেনশন এক্সিস্ট। আমরা সেই কি করে সেলফ অ্যাডজয়েন্ট এক্সটেনশন করতে হয় সেটা এরপরে দেখব, এবং আমরা দেখব যেটা আমরা জাস্ট টু কনভিন্স ইউর সেলফ দ্যাট এইটাকে আমরা বারে বারে বলছিলাম যে এটা কি সেলফ অ্যাডজয়েন্ট, এটা কি সেলফ অ্যাডজয়েন্ট, অ্যান্ড ইউজিং ভন নয়মান থিওরেম উই চেক জাস্ট নাও দ্যাট দিস ইজ সেলফ অ্যাডজয়েন্ট। এবার দিস কন্ডিশন উই ইম্পোজ ফ্রম outside, we imposed on ad hoc basis, we did not derive it from the theory. Now what I am going to do is that from this I am going to tell you how to do self-adjoint extensions, and after doing self-adjoint extensions we will see that this relation will emerge. Okay, বেশ, সেটা করার জন্য প্রথমে আমরা যেটা করব, আমাদের যেটা করতে হবে যে phi plus minus is e to the power minus plus I by dx. We normalize it. Okay, minus infinity to plus infinity, phi plus minus square dx. Okay, and if you do it, এটা is equal to 1 বসাবো। if you do it, আমি এখানে করছি না, খুব সোজা এটা, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে এই কনস্ট্যান্ট যেটা রয়েছে এই কনস্ট্যান্টটা for both for plus and both for minus is identical. 3 lines calculation and you will find that d sin 2a by d to the power minus half. Okay, easy. তোমার ইন্টিগ্রেশনটা যদি করো সোজা এক্সপোনেনশিয়ালের ইন্টিগ্রেশন করে যেটা পড়ে থাকবে বাউন্ডারি কন্ডিশন বসানোর পরে এটা দেবে একটা, তোমার দিচ্ছে সাইন হাইপারবোলিক ফাংশন। ওকে, এটা আমি ভুল করে সাইন লিখেছিলাম। দিস গিভস ইউ সাইন হাইপারবোলিক ফাংশন। ওকে, সাইন হাইপারবোলিক অফ 2a by d and পুরো জিনিসটা টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ, দ্যাট মিনস 1 by square root. Okay,
তার মানে আমার সলিউশন আমি যদি এখন লিখি উইদাউট দিস, তাহলে আমার সলিউশনটা দাঁড়ালো 1/√d sin hyperbolic 2a/d e to the power minus plus x/d. এইখানে একটা ভুল লিখেছি and nobody mentioned it. Okay, clear. Now the idea of self-adjoint extension is that this bra space, the space of wave functions, there are many wave functions with the general boundary condition. On the other hand, Kate space, the space of wave function, satisfies the boundary condition and the number of such wave functions are less than the number of wave functions belonging to the bra space. এবার আমরা যেটা করব, একটা টাগ অফ ওয়ারের মতো কেট স্পেসটাকে বাউন্ডারি কন্ডিশনটাকে বাড়িয়ে একটু বাড়ানোর চেষ্টা করব। ব্রাশ স্পেসে অলরেডি বেশি আছে, ওটাকে কমিয়ে এনে নিচের দিকে আনানোর চেষ্টা করব, যাতে দুটো একটা মাঝামাঝি কোথাও রিজিয়ন পাওয়া যায় যেখানে এটাকে কমিয়ে এবং ওটাকে বাড়িয়ে এরা একই মতনের থাকছে, মানে একই বাউন্ডারি কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে। ওকে, কথায় যেটা বললাম সেটা বোঝানোর জন্য আমরা যেটা করছি, psi of x is equal to phi of x plus phi plus x plus e to the power I gamma phi minus x. Okay, achha, this will be my new wave function. This is my, already you know that this phi plus x. Okay, this যেটা ভন নয়ম্যান ডেফিসিয়েন্সি ইন্ডেক্স ক্যালকুলেট করার সময় যে 5 প্লাস বের করেছিল সেইটা, তো এটা অলরেডি আমরা জানি। এইখানে যে গামা রয়েছে, এই গামা হচ্ছে গিয়ে তোমার একটা ফেজ ফ্যাক্টর। ওকে, এবং this will be related to alpha, parameter alpha. So why we introduce this phase factor? Because phi plus and phi minus, these are linearly independent solutions. So what I did is that I gave, when you write down linear superposition, then what you do is you write some coefficient into function 1 plus some coefficient into function b. If you have only phi plus x, phi minus x, you can take out one of the coefficients and write it phi plus x plus b by a phi minus x. Okay, so basically you boil down, and that a goes to overall normalization factor. So basically boil down to the ratio of b by a. So in that sense, this phi minus is multiplied by some unknown phase factor gamma. Gamma is e to the power I gamma. Gamma is real. So gamma is real, and we'll see that this gamma is related to alpha. You can alternately do other way around also. Namely, you can write e to the power I gamma phi plus x plus phi minus x. There is no preferential treatment for phi minus x. This phase factor could be multiplied either to phi plus x or to phi minus x. The detailed expression may vary, but the final result or physical conclusion will be same, whether you multiply here or here. Okay, that does not matter. My choice is I am multiplying with phi minus. And I also explained to you that this is basically, if you have linear superposition of two states, then you take a common, some a phi plus plus b phi minus. If you take the a common, then phi plus plus b by a phi minus, that we are calling e gamma. On the other hand, you can take b common, so you can write as a by b phi plus plus
phi minus x, and now my new e to the power I gamma becomes a plus b. Okay, so what is phi x? Phi x টা কি? This phi x, এটা কি? এইটা কি? This is the bound, this is the wave function, this is the wave function which satisfies the Hamilton, I mean eigenfunction of the Hamiltonian. Okay, this is the eigenfunction of the Hamiltonian. Okay, now note that this p plus and p minus, p plus and p minus, তারা কার আইগেন কার আইগেন ফাংশন ছিল? 5 plus 5 minus কার আইগেন ফাংশন ছিল? মনে আছে? হ্যালো, স্যার এ ড্যাগার আর এর এ ড্যাগার এখানে কোথায়, মানে এই পার্টিকুলার প্রবলেমের জন্য বলছি, পার্টিকুলার প্রবলেমের জন্য বলছি। স্যার পি ড্যাগার মোমেন্টাম অপারেটর। মোমেন্টাম অপারেটর, এবং মোমেন্টাম অপারেটর আইগেন ফাংশন হলে মোমেন্টাম অপারেটর স্কোয়ারেরও আইগেন ফাংশন, তাই তো? এই 5 plus 5 minus যেটা ছিল, তোমরা যেটা বলতে চাইছো সেটা partly true. This was 5 plus minus is equal to plus minus I by d plus minus. So 5 plus এর আইগেন ভ্যালু ছিল ইমাজিনারি i, 5 minus এর আইগেন ভ্যালু ছিল মাইনাস i. ওকে, কিন্তু এই যে ফাই যেটা রয়েছে, এই ফাইটা যদি তুমি বেশ এইচে যদি এখনো যেতে না চাও, এই ফাইটা কিন্তু হচ্ছে পি এর আইগেন ফাংশন। ওকে, সো 5 plus 5 minus is eigenfunction of the momentum operator with eigenvalue plus id or minus id, imaginary eigenvalue, purely imaginary eigenvalue. Okay, on the other hand, phi x, this eigenfunction of p. Okay, p phi x is lambda n phi x, and whatever it comes. Okay, so these two are not same. Phi x and phi plus minus x are not same. Clear? বলো, মানে পরিষ্কার না হলে এখানে মানে এটা পরিষ্কার না হলে আবার আমাকে বলতে হবে। ক্লিয়ার? না স্যার পরিষ্কার হয়নি। না না পরিষ্কার হয়নি বলো, স্যার একবার বলুন। কোনটা পরিষ্কার হয়নি বলো, মানে প্রশ্ন করতে হবে তো, তাহলে তুমি বুঝতে পারবো না কোনখানটা পরিষ্কার হলো না। আবার স্যার ওখানে বলছে যে ফাইটা পি এর আইগেন ফাংশন, তার মানে কি ফাই এর মধ্যেও তো তাহলে ফাই প্লাস আর ফাই মাইনাসটা ঢুকে আছে? না, ফাইটা হচ্ছে গিয়ে উইথ রিয়েল আইগেন ভ্যালু। ওকে, ফাইয়ের যে আইগেন পি যদি ফাইয়ের আইগেন ফাংশন হয়, সরি ফাই যদি পি এর আইগেন ফাংশন হয়, সেটা হচ্ছে রিয়েল আইগেন ভ্যালু। ওকে, ফাই প্লাস হচ্ছে গিয়ে পি এর আইগেন ফাংশন উইথ আইগেন ভ্যালু প্লাস আই বাই ডি। ফাই মাইনাস হচ্ছে পি এর আইগেন ভ্যালু, পি এর আইগেন ফাংশন উইথ আইগেন ভ্যালু minus I by d. Okay, so we are trying to take a linear superposition such that plus I by d আর minus I by d এই দুটো কোন একটা বাউন্ডারি কন্ডিশনে কেটে যায়, কেটে গিয়ে p এর পুরো স্পেকট্রামটা হবে গিয়ে আমার রিয়েল। ওকে, so that is the idea, that phi x real, phi plus x plus I by d purely imaginary positive sign, phi minus এর eigenvalue minus I by d with purely negative energy eigenvalue, assuming that d is equal to 0. Okay, এই তিনটে পসিবিলিটি হয়, আমি তার লিনিয়ার সুপারপজিশন নিয়েছি। ইনফ্যাক্ট তোমাদের যে রেফারেন্সগুলো দিয়েছি সেই রেফারেন্সগুলো দিলে দেখতে পাবে যে এইটাকে আই না ধরে যে কোনো কমপ্লেক্স আইগেন ভ্যালু ধরে করলেও একই ক্যালকুলেশন হয়। জিনিসটাকে কম, এবং শুধু তাই নেই, মানে আনচেঞ্জ থাকে রেজাল্টটা। জিনিসটাকে কমপ্লিকেট না করার জন্য আমি রিয়েল পার্টটাকে 0 ধরে পিওরলি ইমাজিনারি ধরে কাজ করছি। ওকে, বাট ইফ ইউ ডু দ্য ক্যালকুলেশন হোয়ার 5 প্লাস এর আইগেন ভ্যালু হচ্ছে সাম কমপ্লেক্স জেড and 5 minus এর eigenvalue হচ্ছে some complex, that same complex conjugate of the same complex number,
then also the result holds true, everything goes through. But unnecessarily, why make life complicated when we can do the same thing by doing simpler calculations? That's what I'm doing. বলো এরপরেও কি কনফিউশন আছে? এরপরেও কনফিউশন আছে? না স্যার, হ্যাঁ, না স্যার। এবারে আমরা তাহলে বাউন্ডারি কন্ডিশন বসাবো, সাই এক্স এর জন্য বাউন্ডারি কন্ডিশন বসাবো। তাহলে আমরা বসাচ্ছি psi of a is equal to phi of a plus phi plus of a plus e to the power I gamma phi minus, ওকে। phi এ কত? একদম প্রথমে যাবে, আমি হয়তো সরাসরি এই যে এইখানে যে বাউন্ডারি কন্ডিশনটা বসিয়েছিলাম, কি বসিয়েছিলাম? phi a phi minus a is equal to 0, তার ফলে আমরা পেয়েছিলাম n plus is equal to 1, n minus is equal to 1. That means p is not self-adjoint but self-adjoint exists. আমি এই self-adjoint extension করছি, এইটার করছি। মাঝের এই যে ক্যালকুলেশনটা আছে, এটা যেন it should not confuse you. এখানে আমি একটা জাস্ট এক্সারসাইজ হিসেবে করেছি, ওকে। maybe this part I can separate it out. Okay, this part I can separate it out. So this part I am separating out. This is a separate example that if boundary condition is this, then this is already self-adjoint. Okay, so to show that, now this boundary condition we have assumed here, we are going to derive from here. So this is my wave function. Boundary condition is phi a is equal to 0, phi minus a is equal to 0, and this is the wave function, and n plus is equal to 1, n minus is equal to 1. That means self-adjoint exists. Now I come here. Okay, so first I normalize. After normalization, I take this. Okay, so কি লিখবো বলো এরপরে, যদি বুঝতে পেরেছো এরপর কি লিখবো বলো? বাউন্ডারি কন্ডিশনগুলো বসাবো আর কি লিখবো? So what is phi of a? What is, জিরো একটু জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। জিরো বেশ, 0। থ্যাংক ইউ, কে বললে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু থ্যাংক ইউ। তারপরেরটাই কি বসাবো? 5 প্লাস এ কি বসাবো? c plus e to the power a by d ই টু দি পাওয়ার, ঠিক ইয়েটা বলো, মানে সাইনটা, ই টু দি পাওয়ার সাইনটা ঠিক বলো না। ই টু দি পাওয়ার minus a by d মাইনাস এ বাই ডি। আর এইটা 5 মাইনাসটা, এইটা ই টু দি পাওয়ার আই গামা, তারপরে বলো ই টু দি পাওয়ার plus a by d এ বাই ডি। হ্যাঁ, লিখেছি, সমান ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ বাই ডি e to the power I gamma e to the power I d. Okay, then I have to put boundary conditions here also. বেশ, এটা কত মাইনাসে, সরি এটা মাইনাসে কত হবে বলো, বলতে থাকো। এইখানেই বসাবো, এইটাতেই বসাবো। জিরো বেশ, যদি অনেকের বুঝতে অসুবিধা হয়, জাস্ট লেট মি রাইট ইট। Yes, first one is 0, then c plus e to the power a by d বেশ, then c minus e to the power minus a by d একটা ই টু দি পাওয়ার আই গামা আছে, একটা ই টু দি পাওয়ার আই গামা আছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার বেশ, okay. Now, as I said that
took a linear superposition of three different eigenfunctions, different in the sense their eigenvalues are different of the momentum vector P. One is real eigenfunction, one is real eigenvalue, one is eigenvalue with plus I, one is eigenvalue with minus. Okay. Now I have used the corresponding boundary condition, means corresponding form at the boundary A and boundary minus A. Okay. Simply I did that. I am not using any wave function, any boundary condition yet, apart from phi A and phi minus A. That is known. Okay, because I started from there. Now my motivation is that I want to find a relation between psi of A and psi of minus A. Okay? That will be my boundary condition. So this is my motivation. So this can be done in several ways to find relation between psi of A and psi of minus A. But দেখো আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা বোধহয় পছন্দ হবে। What I am doing is that I am calculating this ratio. Okay. So ওকে, তো কি ভুল লিখেছি? ঠিক লিখেছি না কোথাও ভুল লিখেছি? হ্যাঁ স্যার ঠিক হ্যাঁ আছে। স্যার ঠিক আছে। বেশ, এবার আমরা নরমালাইজেশন কনস্ট্যান্টটা কি পেয়েছি? নরমালাইজেশন কনস্ট্যান্টটা আমরা কি পেয়েছি? 1/√over sin i sin A by D। পারবলিক ডিটেল ফর্মটা দরকার নেই, মানে সি প্লাস আর মাইনাস দুটোর একই এক্সপ্রেশন ছিল, তাই তো? মানে প্লাস ভ্যালুর জন্য যা হ্যাঁ ছিল স্যার। মাইনাস ভ্যালু, বেশ, তাহলে আমি ওটাকে উড়িয়ে দিতে পারি, কমন নিতে পারি, সমান সমান বসালাম, বসিয়ে উড়িয়ে দিলাম, উড়িয়ে দিলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ বাই ডি প্লাস ই টু দি পাওয়ার আই গামা ই টু দি পাওয়ার এ বাই ডি ই টু দি পাওয়ার এ বাই ডি প্লাস ই টু দি পাওয়ার আই গামা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ডি সিন্স ওকে। বেশ, এইটা যদি বুঝতে পেরেছো, এটা দেখো রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার। ওকে, নাও what I have to do is that I want to find the modulus of this. এবার এইখানে একটা পার্ট, কয়েকটা স্টেপ তোমরা বাড়িতে করবে 5 minutes, and তোমরা দেখতে পাবে this is nothing but 1. Okay, this is nothing but 1. So if this is 1, so that means that means psi a is equal to e to the power I theta psi minus a, and theta যেহেতু এক্সপোনেনশিয়াল আছে, এটা একটা পিরিয়ডিক ফাংশন অফ পিরিয়ড 2 পাই। এবারে দেখো আমরা যে লিখছিলাম যে জিনিসটা, সেই জিনিসটাই আমরা ফেরত পেয়েছি উইথ দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ theta is equal to 2 pi alpha 0 less than alpha রিয়েল এর পরে ওটা কি লিখেছেন? কোনটা? রিয়েল এর পরে mod যদি
এইটা ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? ওটা কি কথাতে লিখেছিলাম? ঠিক আছে, এবারে ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। বেশ। নাও আই ক্যান অলওয়েজ প্যারামেট্রাইজ থিটা ইজ ইকুয়াল টু 2 পাই আলফা, যেখানে আলফা হচ্ছে গিয়ে তোমার 0 to 1 এর মধ্যে একই জিনিসই। তাহলে আমরা পেলাম psi a is equal to e to the power 2 pi I alpha psi minus. So this is the boundary condition, self-adjoint extension. Initially I started with phi x and phi a was 0, phi minus a is 0. I got that n plus n minus von Neumann deficiency index to be equal to 1. So that means it's not self-adjoint, but self-adjoint extension exists. And we did this and we got this relation we were using without deriving it, that this kind of boundary condition is allowed, with this kind of boundary condition is allowed, and that is more general than psi a is equal to 0, psi minus a is equal to 0, that we are talking all the times. Now we have derived it. And with this boundary condition, the operator is self-adjoint, that I have shown within this red mark. Already I have shown this red mark. So this is the method I want to teach you, that how to find or employ self-adjoint extensions. Okay, বেশ। এবার আমাকে বলো, এখান থেকে কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের? স্যার ওই ই টু দি পাওয়ার আই গামার জায়গাটা আরেকবার বলবেন? If you want instead of e to the power I gamma, you can take any other constant. Okay, say this 5 plus minus a, 5 minus a. We are considering these three solutions as a linear superposition. Okay, and that linear superposition, as you can see, that 5 plus has eigenvalue, 5 plus is eigenvalue plus I, 5 minus is eigenvalue minus I. So linear superposition of 5 plus and 5 minus is not going to be an eigenfunction of P. যখন আমরা লিনিয়ার সুপারপজিশন নেই তখন কি হয়, যে যদি একই আইগেন ভ্যালু থাকে তাহলে লিনিয়ার সুপারপজিশন নিয়ে যে স্টেটটা তৈরি করেছি সেটারও আমার একই আইগেন ভ্যালু থাকবে, তাই তো? হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ। মানে যদি ডিজায়ার্ড স্টেট থাকে, তাহলে ডিজায়ার্ড স্টেট থাকলে ধরো এনটা ডিজায়ার্ড স্টেট আছে, এবার bn phi n সাম করলাম, n is equal to 1 to 10. So this is superposition state, and this state has eigenvalue identical, because ডিজায়ার্ড স্টেট means phi এরও যা eigenvalue, phi 2 এরও তাই eigenvalue, phi 3 এরও তাই eigenvalue, তাই তো? কিন্তু যদি তারা ডিজায়ার্ড স্টেট না হয়, suppose you are considering harmonic oscillator ground state and fast excel state, linear superposition you can always take. Okay, is that an eigenfunction of the harmonic oscillator Hamiltonian? Ground state and fast excel state যদি linear superposition নেই, তাহলে is that an eigenstate of the Hamiltonian of the harmonic oscillator? হ্যাঁ কি না বলো? না মনে হবে না, স্যার না হবে হবে না। না হবে, তাই তো? এবার না যেহেতু হবে, এবার এইখানে আমি যেটা করার চেষ্টা করছি, এখানে যখন এই ফাংশনটা লিখছি তখন আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাকে psi x টাকে কিন্তু p এর আইগেন ফাংশন হতে হবে। ওকে, p এর আইগেন ফাংশন যদি হতে হয় তাহলে আমাকে এখানে আমি দেখতে চাইছি যখন নিচ্ছি তখন এখানে এমন কোনো ফাংশন দিয়ে কি মাল্টিপ্লাই করতে পারি যাতে ওভারঅল যখন এই ফাংশনটা নেব তখন সেটা একটা আইগেন ফাংশন হবে, সেটা আমার উদ্দেশ্য। তো সেই জন্য ইন জেনারেল তোমার 5 প্লাস এক্স এবং এই ফ্যাক্টর 5 মাইনাস এক্স, এখান থেকে তুমি যদি অ্যাক্ট করো তাহলে এর আইগেন ভ্যালু আসবে আই, এর আইগেন ভ্যালু আসবে মাইনাস আই, তাই তো?
তাহলে পুরো এই জিনিসটাকে চেঞ্জ করে দেব। এবারে চেঞ্জ করে দিল, কিন্তু এখানে আমার আছে ফাই এক্স, ফাই এক্স এর উপর অ্যাড করে এটা কিছু একটা দেবে। এবার এই যে তিনটে ফ্যাক্টর আমি আইগেন পিটাকে ব্যবহার করার পর পাবো, সেইটাকে কি আমি কোনো আইগেন ভ্যালু, একটা নির্দিষ্ট আইগেন ভ্যালু হিসেবে দেখতে পারবো না পারবো না, সেইটা দেখার জন্য এই অ্যারবিট্রিনেসটা আমি 5+ আর 5- এর মধ্যে ডিফারেন্ট প্রবাবিলিটি, যদি তুমি প্রবাবিলিটি টার্মসে চিন্তা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, মানে আমি করেছি, মানে যারা করেছে তারা করেছে। ওকে, দিস ইজ জাস্ট লিনিয়ার সুপারপজিশন স্টেট। এবং তুমি বলতে পারো যে এখানে তো একটা এ দিতে পারতেন, এখানে বি দিতে পারতেন, কিন্তু আমি যেটা মুখে বলার চেষ্টা করছিলাম যে আমি যদি এরকম কিছু লিখি এ ফাই ওয়ান প্লাস বি ফাই টু, এটাকে আমি সবসময় লিখতে পারি এ ফাই ওয়ান প্লাস বি বাই এ ফাই টু, ওকে, or b phi 2 plus ab by phi, ওকে। এবার ওয়েভ ফাংশনের নর্মালাইজেশন, এই যে এটাকে কমন নিলাম বা বিটাকে কমন নিলাম, এটাকে ফেলে দিলাম না, কিন্তু দিস ইজ অ্যাবজর্বড ইন দ্য নর্মালাইজেশন অফ দ্য ওয়েভ ফাংশন, ওকে। কিন্তু এই যে ফ্যাক্টরটা পড়ে থাকছে বা এইটা আপ টু ইয়োর চয়েস, দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ই টু দি পাওয়ার আই গামা। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বেশ, আর কারোর কিছু প্রশ্ন আছে? আর কারোর কাছে প্রশ্ন আছে? আর কেউ কিছু প্রশ্ন করবে? না স্যার। বেশ, তাহলে এটা গেল। এরপর আমি যেটা করছি, যে আমি ওই একই সেলফ অ্যাডজয়েন্ট এক্সটেনশন যেটা করব, সেটা হচ্ছে আমার এক্সারসাইজ 2। যেটা আমি করব হচ্ছে এইটা। আচ্ছা, এইটাতে তোমরা কি কেউ জানো যে এইটা কোনো বাউন্ড স্টেট অ্যাডমিট করে কি করে না? কোনো আইডিয়া আছে? আর কোনো পোটেনশিয়াল নেই। দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ, ওকে, দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ। এটা কোনো বাউন্ড স্টেট অ্যাডমিট করে? না স্যার, এটা তো ফ্রি পার্টিকেলের জন্য হওয়া উচিত। বেশ, মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটির মধ্যে কিছু করে। এবার আমি বলছি যে আমি যদি এইরকম কিছু নিই, জাস্ট লাইক রেডিয়াল ভেরিয়েবল 0 টু ইনফিনিটি, এই রেঞ্জে যদি ডিফাইন করি, তাহলে এই রেঞ্জে যদি ডিফাইন করি তাহলে মানে এটাকে তুমি লিখতে পারো ইকুইভ্যালেন্ট আরও লিখতে পারো, কারণ আর এর রেঞ্জটা হচ্ছে 0 টু ইনফিনিটি, ইট ক্যান নট টেক নেগেটিভ ভ্যালুস। আমি এক্স দিয়ে লিখলাম উইথ দ্য বাউন্ডারি কন্ডিশন 0 লেস দেন ইকুয়াল টু এক্স লেস দেন ইকুয়াল টু ইনফিনিটি। মানে it's not necessary that it has to be on the line, it could be the radial variable, x could be the radial variable also, okay. এইটা কমন সেন্স। স্যার না, হ্যাঁ, বলো বলো বলো। স্যার না, নাই মনে হচ্ছে। কমন সেন্স আনসার হচ্ছে যে না, ফ্রি পার্টিকেলে কি করে বাউন্ড স্টেট হবে, তাই তো? দ্যাট ইজ দ্য কমন সেন্স। এইবারে আমি যেটা দেখাচ্ছি যে উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বাউন্ডারি কন্ডিশন দিস ক্যান হ্যাভ বাউন্ড স্টেট and only one bound state, single bound state, okay. So that's what I'm going to do, because my idea is to give you the counterintuitive results within the very elementary or basic things you have learned your MSc, so that if you go for higher studies, then you know that in order to explain many ideas, where you have to look alternative ideas, even if you don't go for higher studies, at least you can tell the next generation that this kind of thing happen in quantum mechanics. It's not only that free particle means that d2 dx2, okay, it depends on the boundary condition also. This is my motivation. So now let me denote the domain of h naught as phi, আমি লিখছি, তারপর আমি নোটেশন গুলো বলবো।
আচ্ছা এটা আমি একসঙ্গে করে নিলেও পারতাম, বেশ ঠিক আছে চলো। যেটা আমি একসঙ্গে করে নিই কারণ এটা ওকে, এর হচ্ছে ডেফিনেশন অফ ডোমেন। তোমরা অলরেডি জানো যে এখানে ফাইয়ের পর দাঁড়িয়ে দেওয়া মানে ফাইয়ের উপরে স্পেসিফাই করছি ফাই এইচ ফাই স্কোয়ার ইন্টিগ্রাল ফাংশন আর প্লাস বলতে আমি যেটা বলেছি পজিটিভ হাফ লাইন। পজিটিভ হাফ লাইন মানে আমি অলরেডি এখানে বলে দিয়েছি কোথায়, 0 to ইনফিনিটি আইদার রেডিয়াল ভেরিয়েবল অর আর, দ্যাট মিনস আর প্লাস। এবার যেহেতু 0 to ইনফিনিটি স্কোয়ার ইন্টিগ্রেবল হতে গেলে দিস স্কোয়ার ইন্টিগ্রেবল in the 0 to I mean r plus means infinity এটাকে ভ্যানিশ করতে হবে, goes to 0 automatically, boundary condition on the function is imposed because infinity যদি এটা কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে phi যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে it will diverge at r is equal to 0 or x is equal to 0. I am giving the boundary condition that phi 0 is equal to 0, phi prime 0 is equal to 0, and phi prime means d phi dx is phi prime, so phi prime 0 means phi prime 0 means d phi dx at x is equal to 0. Okay, so this is my definition of phi prime 0. And another thing that I mean, it's not necessary to specify also that phi prime absolutely continuous because it has to be continuous, otherwise the d2 d2 phi dx2 তোমার থাকবে না। Okay, so anyway, so that is not that important. Now আমি যেটা বের করবো দেখো ডেল্টা দিয়ে একটা ক্যালকুলেশন করেছিলাম, সেই ডেল্টা ক্যালকুলেশনটা আমি এইচ এর উপরে বসাচ্ছি। আগে একটা করেছিলাম ডেল্টা দিয়ে আগের দিনে, সাই স্টার প্রাইম 0 ফাই 0 মাইনাস সাই স্টার 0 ফাই প্রাইম 0। ওকে, নাও হারমিশিয়ান কখন হবে? হারমিশিয়ান হবে যখন ডেল্টা এইচ নট ইজ ইকুয়াল টু 0। ডেল্টা ইজ নট ইজ ইকুয়াল টু 0 আমার যে বাউন্ডারি কন্ডিশন আছে, আমার বাউন্ডারি কন্ডিশন কি আছে না ফাই 0 ইজ ইকুয়াল টু 0, phi prime 0 is equal to 0. So automatically delta 0 is equal to 0. Okay, so H is Hermitian, but what is the condition on psi 0 or psi 0 or psi prime 0? Okay, এটা তো আমি কোথাও স্পেসিফাই করিনি। psi 0 আর psi prime 0 যা খুশি তাই হতে পারে, হলেও ডেল্টা এইচ নট হারমিশিয়ান হচ্ছে। তার মানে আমরা যেটা দেখছি যে ডোমেন যেটা রয়েছে সেই ডোমেন অফ এইচ নট is not domain of H naught dagger. Okay, that means psi d H naught is Hermitian. Okay, but domain of H naught dagger
ওকে, দেখ যে এক্সট্রা কন্ডিশনটা ডোমেন অফ এইচ এর জন্য ছিল যে 5 প্রাইম 0 এইচ নট ড্যাগারের জন্য আমরা হারমিটিসিটি যখন দেখালাম সেখানে কিন্তু সেই কন্ডিশনটা নেই। ওকে, সেই কন্ডিশনটা ইম্পোজ না করলেও আমার কিন্তু হারমিটিসিটি থাকবে। তার মানে দিস ইজ নট সেলফ অ্যাডজয়েন্ট। দ্যাট মিনস দিস ইজ not self-adjoint, or in other words, D H naught dagger set theory notation জানো তো? set theory notation জানো তো? হ্যালো হ্যালো, আছো না? স্যার নেই? জানি বলে একটু এই যে মনে- একটা এই সিম্বলটা দিয়েছি, মানেটা বুঝো এটা? তার মানে ডি সাবসেট হ্যাঁ সাবসেট স্যার হ্যাঁ সাবসেট, মানে হ্যাঁ বুঝেছি, ডিএইচ নট ড্যাগারের সাবসেট। ওকে, বেশ। এবারে আমাকে আজকে এখানেই থামতে হবে, আমার একটা মিটিং আছে 3টা থেকে। যদি কোনো কালকে আমি এইখান থেকে শুরু করব। ওকে, এবং কালকেই মানে সেলফ অ্যাডজয়েন্ট এক্সটেনশনের যা আছে সেটা কমপ্লিট হবে। বেসিক্যালি এখন আমাদের যে বাকি কাজটা রয়েছে, শুরু যেটা করেছিলাম যে -d2 dx2 যেটা, সেইটা কোনো বাউন্স স্টেট হয় কিনা আমরা দেখবো যে বাউন্স স্টেট হয়, কিন্তু প্রোভাইডেড ইটস অন দ্য 0 to infinity, -∞ থেকে +∞ মধ্যে হয় না, 0 to infinity মধ্যে বাউন্ডারি কন্ডিশন চেঞ্জ করে হয়। একই রেজাল্ট যেটা হোমওয়ার্ক হিসেবে দিই, যেটা এখানে করি না, কারণ সেটাতে খুবই খটোমটো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন করে যে বিভিন্ন ধরনের যে নয়ম্যান ফাংশন, নয়ম্যান বেসেল ফাংশন, এরকম ধরনের জিনিস আছে ওগুলো করি না, কিন্তু হোমওয়ার্ক হিসেবে দিই। সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার এই -d2 dx2 প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট বাই এক্স স্কোয়ার, এরকম ধরনের পোটেনশিয়ালও কিন্তু কোনো বাউন্ডারি মানে উইথ স্ট্যান্ডার্ড বাউন্ডারি কন্ডিশন, যেখানে x 0 to infinity বাউন্ড থাকে না। ওকে, এগুলোকে স্কেল ইনভেরিয়েন্ট পোটেনশিয়াল বলে। তার কারণ এক্স যেভাবে স্কেল, পোটেনশিয়াল যেভাবে স্কেল করছে 1/x স্কোয়ার, কাইনেটিক এনার্জি টার্ম সেইভাবে স্কেল করছে d2 dx2, এবং তার ফলে যেটা হয় এই পোটেনশিয়ালটা মানে ফাইনালি যেটা আমরা স্কিপ করবো কিন্তু হোমওয়ার্কে দেবো, সেই পোটেনশিয়ালটা স্ট্রিং থিওরি, ব্ল্যাক হোল, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, অ্যাটমিক ফিজিক্স সব জায়গাতেই বিভিন্ন ফর্মে আসে। কনফর্মাল কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে, যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্স স্টাডি করছো। ওকে, এবং খুব ডিটেল ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল, তখন তোমাদের জন্মও হয়নি, আমি তখন তোদের হামাগুড়ি দিচ্ছি বা কিছু একটা, যেটাকে বলে ফ্রুবিনি ফার্লান ডিআলফো, তাদের একটা পেপারে প্রথমে এটাকে খুব ডিটেলে ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছিল, এবং সেইটা তারপরে এখন বিভিন্ন দিকে এক্সপানশন হয়েছে, এবং যেটা বললাম ডোমেন অফ অ্যাপ্লিকেবিলিটি ইজ কোয়াইট লার্জ। ওইটা করবো না, ওইটা মানে x স্কোয়ার 1/x স্কোয়ার পোটেনশিয়ালটা ধরে, তার কারণ ওটাতে যে ধরনের ফাংশন হ্যান্ডেল করতে হয় সেগুলো আমি জানি না যে তোমরা গত সেমিস্টারে শিখেছো কি শেখোনি, না শিখলে সেটাকে শিখিয়ে আবার পড়াতে গেলে অনেকটা সময় যাবে, কিন্তু আই উইল গিভ ইউ দ্য আইডিয়া দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য রিলেভেন্ট থিং। এইটা আমরা করবো, ফ্রি পার্টিকেল যে করতে পারি বাউন্ড সেট অ্যাপ্লাই করতে সেটা। সো আই স্টপ হিয়ার, যা প্রশ্ন আছে সেটা বলতে পারো, বলো। আছে কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যালো, না স্যার। বেশ, তাহলে ছেড়ে দিলাম। কার ক্লাস আছে তোমাদের? বলছি এখন কার ক্লাস আছে? নেই স্যার। বেশ, ঠিক আছে, এনিওয়ে না থাকলেও আমার মিটিং আছে। ওকে, তাহলে রাখছি আজ এখানে। আর